नमस्कार दर्शक बंधु। आज 15 जुलाई बुधवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लगे भिडियोटी लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु एहिपरि प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट पाइबा चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम खबर रही ओडिशा राज्य कैबिनेट बैठक में 7टी विभाग संबंधी मोट 13टी प्रस्ताव अनुमोदन पाई। बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग यह संबंधी निष्पत्ति संपर्क में सूचना देते। कैबिनेट मुख्यमंत्री सड़क योजना MMSY को आगामी 5 वर्ष पर्यंत संप्रसारण करिछि। यह माध्यम असंयुक्त गाँव को सड़क संयोग, मिसिंग लिंक पूरण और ग्रामीण सड़क उन्नति कराजिबो। दुर्गम अंचल सड़क निर्माण पर 1300 कोटी टंका व्यय कराजिबो। सेहीपरि सेतुबंध योजना अधीन आगामी 5 वर्ष में 3000 रु अधिक सेतु और ब्रिज कम वेयर निर्माण और मरामती कराजिबो। एथिपाई प्राय 11,800 कोटी टंका खर्च हेबो। कृषि क्षेत्र में राज्य कृषि नीति अधीन कृषि उद्योगी मानक पुंजी विनियोग उपरे 40 रु 50% सब्सिडी जारी रहिबो। बलांगीर जिल्लार पार्वतीगिरी मेगालिफ्ट इरिगेशन प्रकल्प को मध्य मंजूरी मिली। यह व्यतीत समवाय विभाग, ओन टेस्ट ओन मार्केट व्यवस्था पर नुआ आईन, मत्स्य विभाग में नियुक्ति नियम में संशोधन एवं खाद्य जोगाण और राजस्व विभाग में सेवा नियम में परिवर्तन को मध्य कैबिनेट अनुमोदन करिछि। परवर्ती खबर रही राउरकेला विमान बंदर में संप्रसारण को मिला गति। AAI को हस्तांतर प्रक्रिया आरंभ। दीर्घ दिन धरी अपेक्षा पर राउरकेला विमान बंदर संप्रसारण प्रकल्प नुआ गति मिली। विमान बंदर परिचालना को राउरकेला स्टील प्लांट RSP रु भारतीय विमान बंदर प्राधिकरण AAI को हस्तांतर करने प्रक्रिया चली सूचना मिली। संप्रसारण पर विमान बंदर में बड़ विमान चलाचल संभव होगा सह रात्रिकालीन विमान अवतरण व्यवस्था मध्य कराजिबो। यह फल राउरकेलार विमान संयोग व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हेबो। तेबे प्रकल्प कार्यकारी करने प्राय 1500टी RSP क्वार्टर भंगाजिबो। यह द्वारा प्रभावित परिवार मानक पुनर्वास और थैतान व्यवस्था प्रशासन पर बड़ चैलेंज होइछि। जनप्रतिनिधि और केंद्र मंत्री माने कहिसंती जे राउरकेलार शिल्प, शिक्षा और वाणिज्यिक विकास यह प्रकल्प अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह द्वारा छात्र छात्री, चाकिरिया और व्यवसायी माने उन्नत विमान सेवार सुविधा पाइपारे। परवर्ती खबर रही पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामला। SCRT पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी गिरफ। क्राइम ब्रांच तदंत जोरदार। राज्य सरकार प्रस्तुत स्कूल पाठ्यपुस्तक में मिलता व्यापक त्रुटि मामलें क्राइम ब्रांच बड़ पदक्षेप नहीं। घटन SCRT पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी को गिरफ्त कर दीर्घ समय धरी पचराउचरा और प्रमाण संग्रह पर यह गिरफ्तारी कर तदंतकारी संस्थार प्रारंभिक तदंतर जमापड़ी जे पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति, विषय वस्तुर अनुमोदन और समन्वय और प्रकाशन प्रक्रिया मुख्य अति दायित्व मनोज पाढ़ी उपर थिला। यही त्रुटिगुड़िक केवल असावधानता नुहे बरं गुरुतर अवहेला किंबा षड्यंत्रर अंश होइथाइपारे बोली संदेह करा जाउछि। तदंतर यह मध्य सामना को आसीछि जे पाठ्यपुस्तकर अनियमितता जोगु राज्य सरकार प्राय 50 कोटी टंकार क्षति होइतिबा अभियोग रहिछि। एही घटना रे आर्थिक अनियमिततार संभावना को मध्य क्राइम ब्रांच खतियान करिछि। पाठ्यपुस्तक हजार हजार त्रुटि प्रकाश पाइबा पर सरकार तदंत कमिटी गठन करथिले। परवर्ती समय मनोज पाढ़ी को निलंबन करा जायथिला। FIR रुजु हेबा पर क्राइम ब्रांच तदंत को त्वरान्वित करी तांको गिरफ्त करिछि। परवर्ती खबर रही लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा, 3 जिला को रेड अलर्ट। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा जारी रही। पाणीपाग विभाग आगामी किछि दिन राज्य में वर्षार प्रकोप आहरी बढ़िबो बोली सतर्क करने सह विभिन्न जिला रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करा जायछि। भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिला रेड अलर्ट जारी करा जायछि। एही सबु अंचल में अति प्रबल वर्षा हेबा सह 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हो पारे बोली पूर्वानुमान रही। सेहीपरि मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, जाजपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। एही जिला गुड़िक 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही। रायगड़ा, कंधमाल, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिला येलो अलर्ट जारी करा जायछि। एही सबु अंचल में प्रबल वर्षा सह वज्रपात और झड़ पवन संभावना रही। परवर्ती खबर रही अणसमय रथयात्रा को नहीं मंदिर प्रशासन, इस्कन विवाद तीव्र। इस्कन दाबी को खंडन कला SJTA।
ଅଣସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଏସ୍ଜେଟିଏ ଓ ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 12ରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ତଥ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ବତ ଆଲୋଚନାରେ ଇସ୍କନକୁ ଅଣସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଅଣସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 1000ରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ଟର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ, 200ଟି ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ବେପାରୁଆ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ ଚାଳକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରଥ ମଦ୍ୟପ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଅଧୀନରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ, କାମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବଡ଼ବିଲ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ସାୟାବାଲି ଗାଁର ଚିନ୍ତାମଣି ପାତ୍ର। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାତ୍ର ନିଜ ଲୁନା ମୋପଡ଼ୋରେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାୟାବଲି ଭୁଷୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବନ୍ୟ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦଳି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡ଼ବିଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆସନ୍ତା 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି ମାସ 2500 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର। ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମହିଳା ମାତ୍ର ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି 75% ଉପସ୍ଥାପନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି ଏସ୍ଓପି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 75% ଶ୍ରେଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉପସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଡିଜିଟାଲ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 60ଟି କମିଟିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 60ଟି ରଥଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରଥର ମରାମତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।